students. Today we are going to study new point, protein synthesis. What are proteins? Proteins are very important biomolecules. They serve as structural components, enzymes and hormones. The cell needs to synthesize new protein molecule. The process of protein synthesis includes transcription and translation. The process of protein synthesis needs following factors. First, DNA to provide the base sequence. Second, 20 types of amino acids. Third, non-genetic types of RNA, mRNA, rRNA, tRNA. Fourth, ribosomes as a site of protein synthesis. Next, various types of enzymes and factors. And last, the source of energy is ATP or GTP. The process of protein synthesis includes transcription. What is a transcription? Transcribe means copy in writing, that is the script. The process of copying of genetic information from one strand of DNA into a single-stranded RNA transcript is termed as ट्रान्स्क्रिप्शन. म्हणजेच काय बघा, ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे ट्रान्स्क्रिप्शन ह्या प्रोसेसमध्ये DNA वरील एका स्ट्रँडवरील जी काही इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजेच त्या टेम्पलेट स्ट्रँडवरील इन्फॉर्मेशन ही कॉपी करून सिंगल स्टँडर्ड RNA बनवण्याची जी काही प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेलाच आपण म्हणतो ट्रान्स्क्रिप्शन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस synthesis of complementary strand of RNA takes place. But remember, because it is RNA, adenine nitrogen base pairs with uracil instead of thymine. Now, central dogma of protein synthesis. See in slide. Central dogma of protein synthesis. सेंट्रल डॉग्मा काय बघा आता स्लाइडमध्ये, डबल स्टँडर्ड DNA molecule give rise to mRNA which acts as a messenger to program the synthesis of polypeptide chain, that is protein. The unidirectional flow of information from DNA to RNA to proteins is referred as central dogma of molecular biology. It was postulated by F.H.C. Crick in 1958. The present concept of central dogma in retrovirus. Retrovirus means virus which consists of RNA as a genetic material. The present concept of central dogma in retrovirus is given by Temin and Baltimore in 1970. See in slide. Slide मध्ये बघा, DNA ट्रान्स्क्रिप्शन, mRNA ट्रान्सलेशन, पॉलिपेप्टाइड. म्हणजेच काय, डबल स्टँडर्ड DNA molecule give rise to mRNA. This mRNA acts as the messenger to program the synthesis of polypeptide chain. Now, what is reverse transcription? The reverse of transcription means reverse transcription. बघा, mRNA can be reverse transcribed into DNA. बघा, DNA transcription mRNA, परत reverse transcription mRNA into DNA. सी इन द डायग्रॅम. डायग्रॅममध्ये आपण प्रोटीन सिंथेसिस मधल्या ज्या काही दोन स्टेप्स आहेत, ट्रान्स्क्रिप्शन
अँड ट्रान्सलेशन कुठं होतात हे डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. डायग्राममध्ये बघा, डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल गिव्ह राईज टू mRNA. ही जी काही प्रोसेस आहे ट्रान्सक्रिप्शनची झालेली आहे. तयार झालेला mRNA न्यूक्लियसमधल्या न्यूक्लिअर पोअरमधून बाहेर पडतोय आणि पुढची जी ट्रान्सलेशनची प्रोसेस आहे, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन इट ऑकर्स इन द सायटोप्लाझम. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ट्रान्सक्रिप्शन. What is a transcription? During transcription, information of only one strand of DNA is copied into RNA. This strand of DNA, it acts as the template. Enzyme RNA polymerase catalyzes the formation of RNA transcript. As we know, in prokaryotes, DNA is present in the form of nucleoid. True nucleus is absent. In prokaryotes, nucleus is incipient, while in eukaryotes, DNA is present in nucleus, that is, true nucleus is present. In eukaryotes, DNA transcription, it occurs in the nucleus during G1 and G2 phase of interphase, and translation, it occurs in the cytoplasm. Now, transcription unit. What is a transcription unit? Each transcribed segment of DNA is called transcription unit. आता डायग्राममध्ये बघा, ट्रान्सक्रिप्शन युनिटची डायग्राम आहे. तिथं तुम्हाला दोन साईट दिसतात, प्रमोटर साईट अँड टर्मिनेटर साईट. प्रमोटर मीन्स प्रमोट करणारी, स्टार्ट करणारी जी साईट आहे त्याला म्हणायचं प्रमोटर, आणि तिचं ट्रान्सक्रिप्शन स्टॉप होते ती जी साईट आहे, ती जी जागा आहे त्याला म्हणायचं टर्मिनेटर साईट. DNA हॅज प्रमोटर अँड टर्मिनेटर साईट. ट्रान्सक्रिप्शन स्टार्ट्स ॲट प्रमोटर साईट and stops at terminator sites. The process of transcription in both prokaryotes and eukaryotes, it involves the three stages: initiation, elongation and termination. And each transcription unit, what is a transcription unit? Each transcribed segment of DNA, जो DNA चा सेगमेंट हा ट्रान्सक्राइब झालेला आहे तेवढ्याच युनिटला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. Transcription unit, it consists of three parts. First, promoter, second, structural gene, and third, terminator. Let us study one by one promoter, structural gene, and terminator. So first is the promoter. Where promoter is present? Diagram मध्ये बघा बरं. Promoter is located towards the 5' end of structural gene, that is upstream. 5' end जो आहे स्ट्रक्चरल जीनचा त्या ठिकाणी जो आहे त्याला म्हणायचं प्रमोटर. आता व्हॉट इज अ प्रमोटर? इट इज अ DNA सिक्वेन्स that provides binding site for enzyme RNA polymerase. एन्झाईम RNA पॉलिमरेजला बाइंड करण्यासाठी जी जागा आहे स्ट्रक्चरल जीनची त्याला म्हणायचं प्रमोटर. दिस एन्झाईम RNA पॉलिमरेज इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक प्रमोटर. दिस इज अबाउट इन eukaryotes. But in prokaryotes, the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor subunit. Then next is the structural gene. So what are the structural gene? Two strands of DNA have opposite polarity because opposite polarity, that is one strand 3' to 5' and another is 5' to 3'. These two strands have opposite polarity because DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3' direction. So the DNA strand having 3' to 5' polarity acts as template strand.
The other strand of DNA having 5' to 3' polarity is complementary to template strand. Both these strands are complement with each other. The sequence of bases in this strand is same as in RNA, where thiamine is replaced by uracil. RNA मध्ये काय फरक असणार आहे? Thiamine it is replaced by uracil. Structural gene, it is the actual coding strand. The information on this strand of DNA is copied on mRNA. This is called sense strand. जी इन्फॉर्मेशन आहे DNA स्ट्रँडवरची ती mRNA वरती कॉपी केली जाते, त्या स्ट्रँडला म्हणायचं सेन्स स्ट्रँड. नाव थर्ड इज द टर्मिनेटर. डायग्राममध्ये बघा टर्मिनेटर कुठं लोकेटेड आहे बघा. इट इज लोकेटेड ॲट 3' एंड of coding strand, that is the downstream. Promoter 5' एंडला आहे आणि टर्मिनेटर आहे तो 3' एंडला आहे. इट डिफाईन्स द एंड ऑफ द ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस. टर्मिनेट मीन्स एंड. इथं काय झालेलं आहे? ट्रान्स्क्रिप्शनचा एंड होतो टर्मिनेटर रिजनला. आता फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट अँड कोडिंग स्ट्रँड ऑफ DNA. आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, RNA polymerase moves along the DNA and causes the local unwinding of DNA duplex into two chains in the region of the gene. Exposed ATCG bases project into nucleoplasm. Only one strand function as template, that is antisense strand, and the other strand is complementary, which is actually a coding strand, that is sense strand. आता काय होते बघा, प्रमोटर रिजनला RNA पॉलिमरेज एन्झाईम बाइंड होते. RNA पॉलिमरेज एन्झाईम DNA बरोबर असं रन होत असते. त्यावेळेला काय होत असते तर DNAचं अनवाइंडनिंग होते आणि त्याचे जे दोन चेन्स असतात ते आपल्याला डायग्राममध्ये दिसतात बघा. आणि ATCG बेसेस हे जे काही नायट्रोजनस बेसेस आहेत ते न्यूक्लिओप्लाझममध्ये एक्सपोज झालेले आहेत आणि त्यातला एक स्ट्रँड टेम्पलेट म्हणून फंक्शन होतो, त्याला म्हणायचं अँटीसेन्स स्ट्रँड. आणि दुसरा स्ट्रँड हा कॉम्प्लिमेंटरी आहे, त्यालाच काय म्हणतो आपण? कोडिंग स्ट्रँड म्हणजेच सेन्स स्ट्रँड. आपल्याला डायग्राममध्ये क्लिअर कट दिसतंय बघा कुठला स्ट्रँड हा टेम्पलेट आहे, कुठला कोडिंग आहे. द रायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट join to bases of DNA template chain. As transcription process, the hybrid DNA RNA molecule dissociates and makes mRNA molecule free. ट्रान्स्क्रिप्शन जसं प्रोसीड होत जाते तसं हायब्रिड DNA RNA मॉलिक्यूल डिसोसिएट होतात आणि mRNA मॉलिक्यूल हा फ्री होते. व्हेन RNA पॉलिमरेज reaches the terminator signal on the DNA. जेव्हा RNA पॉलिमरेज हा टर्मिनल साईडला जातो म्हणजे टर्मिनेटर रिजनला जातो, इट लिव्स द DNA अँड फुल्ली फॉर्म mRNA इज रिलीज्ड. टर्मिनेटर रिजनला RNA पॉलिमरेज तिथं पोचल्यानंतर DNAला तो लिव्ह करतोय आणि फुल्ली फॉर्म जो mRNA होतोय त्यालाच आपण म्हणतो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट, तो रिलीज होतो. ॲज द mRNA ग्रोज, द ट्रान्स्क्राइब्ड रिजन ऑफ DNA मॉलिक्यूल becomes spirally coiled and attains double helical form. mRNA जसा ग्रो होतोय तसा हा जो काही ट्रान्स्क्राइब्ड रिजन आहे DNA मॉलिक्यूलचा परत तो स्पायरली कॉईल होतोय आणि परत तसं डबल हेलिकल फॉर्ममध्ये त्याचं रूपांतर होते. इन बॅक्टेरिया mRNA does not require any processing because it has no introns. बॅक्टेरियामध्ये इंट्रॉन्स नसल्यामुळं mRNA does not require any process. In prokaryotes, possess only one type of RNA polymerase. प्रोकॅरियोट्समध्येच एकाच प्रकारचे RNA पॉलिमरेज असतात, पण युकॅरियोट्समध्ये देर आर 3 टाइप्स ऑफ द RNA पॉलिमरेज. बॅक्टेरियामध्ये काय बघा, mRNA does not require any processing because it has the no introns. Prokaryotes, it possess only one type of the RNA polymerase. In eukaryotes, there are the 3 types of the RNA polymerase. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. आता
तिन्हीचे फंक्शन वेगवेगळे आहेत. RNA polymerase 1 it transcribes rRNA, that is ribosomal RNA. RNA polymerase 2 transcribes mRNA, that is primary transcript, and heterogeneous nuclear RNA. And RNA polymerase 3 it is responsible for transcription of tRNA, that is transfer RNA and small nuclear RNA. Now next part is the transcription unit and the gene. What is a gene? The DNA sequence coding for mRNA or tRNA or rRNA is defined as a gene. A DNA sequence coding for mRNA, tRNA or rRNA, it is called gene. What is a cistron? It is a segment of DNA coding for a polypeptide. It is called as the cistron. Then what is a monocistronic? A single structural gene in transcription unit is said to be monocistronic. ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट मधला एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन जो आहे त्याला म्हणायचं मोनोसिस्ट्रॉनिक. व्हॉट इज अ पॉलिसिस्ट्रॉनिक? अ लॉंग सेगमेंट ऑफ DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred as polycistronic. एका ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट मधले जे मेनी व्हॅरियस स्ट्रक्चरल जीन्स आहेत त्या स्ट्रक्चरल जीन्सला म्हणायचं पॉलिसिस्ट्रॉनिक. पॉली मीन्स मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स इन वन ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट इज रेफर्ड ॲज पॉलिसिस्ट्रॉनिक. मोनो मीन्स सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक. देन व्हॉट इज अ इंट्रॉन अँड व्हॉट आर द एक्झॉन्स? डायग्राममध्ये बघा इंट्रॉन्स अँड एक्झॉन्स थिन सेगमेंट दिसतात. इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 डायग्राममध्ये बघा ते आहेत ते इंट्रॉन्स आहेत आणि एक्झॉन्स आहेत ते डार्क थिक रेड ब्ल्यू कलरचे सेगमेंट दिसतात. दे आर द एक्झॉन्स. इंट्रॉन्स स्ट्रक्चरल जीन्स इन यूकॅरियोट्स हॅव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस आर इंट्रॉन्स. and exons, the coding sequences or express sequences are defined as exons. जे कोडिंग सिक्वेन्सेस आहेत जे एक्सप्रेस झालेले सिक्वेन्सेस आहेत दे आर कॉल्ड ॲज द एक्झॉन्स अँड नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस दे आर कॉल्ड ॲज द इंट्रॉन्स. डायग्राममध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसतंय बघा. एक्झॉन्स डार्क थिक रेड ब्ल्यू कलरचे दिसतात आणि इंट्रॉन्स असतात ते थिन सेगमेंट दिसतात. Only exons appear in processed mRNA in eukaryotes. Then see in the diagram. डायग्राम मध्ये बघा कसं ट्रान्स्क्रिप्शनची प्रोसेस आहे. RNA पॉलिमरेज एन्झाईम बाइंड होतोय. बाइंड झाल्यानंतर प्रमोटर रिजनला बाइंड होतो. बाइंड झाल्यानंतर न्यूक्लिओटाइड्स हे झाले एक्सपोज झालेले आहेत न्यूक्लिओप्लाझममध्ये. डायग्राम मध्ये दिसते बघा. RNA पॉलिमरेज opens the DNA strand and synthesize RNA complementary to only one of the DNA strand. Now next is the processing of heterogeneous nuclear RNA. आता what is a primary transcript? Primary transcript म्हणजे काय? In eukaryotes, forms of RNA transcribed from DNA are called as the primary transcript. Forms of RNA transcribed from DNA are called as the primary transcript. Such transcripts undergo changes called processing or maturation before becoming functional. हे जे काही प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट आहे हे वेगळ्या प्रोसेसिंगला जाते प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट. आता त्या ज्या 3 प्रोसेस कोणत्या आहेत तर स्प्लायसिंग, त्याच्यानंतर कॅपिंग आणि टेलिंग. द प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल अँड कंटेन्स बोथ एक्झॉन्स अँड इंट्रॉन्स. आता स्प्लायसिंग होते म्हणजे काय होते तर
जे काही इंट्रॉन्स आहेत ते काढून टाकणे, कारण ते नॉन कोडिंग आहेत, ते काढून टाकण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणायचं स्प्लायसिंग. ड्युरिंग द प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ॲज द स्प्लायसिंग. नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स काढून टाकण्याच्या प्रोसेसला म्हणायचं स्प्लायसिंग. डायग्राममध्ये बघा, डायग्राममध्ये दिसतात तुम्हाला ह्या तिन्ही स्टेजेस दिसतात स्प्लायसिंग. आता नेक्स्ट इज द कॅपिंग अँड टेलिंग. एक्झॉन्स, आता इंट्रॉन्स आपण रिमूव्ह केले, राहिलेले एक्झॉन्स आहेत, ते एक्झॉन्स जॉईन करायला पाहिजे. ते जॉईन करण्यासाठी एक एन्झाईम आहे, त्या एन्झाईमला म्हणायचं DNA लायगेज एन्झाईम्स. एक्झॉन्स आर जॉईन्ड इन अ डेफिनाइट सिक्वेन्स ऑर ऑर्डर बाय DNA लायगेज एन्झाईम. हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कॅपिंग अँड टेलिंग. आता व्हॉट इज अ कॅपिंग? डायग्राममध्ये बघा, इन कॅपिंग मिथायलेटेड गॉनोसाइन ट्रायफॉस्फेट इज ॲडेड टू 5' एंड ऑफ द हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA. 5' एंडला मिथाइल गॉनोसाइन ट्रायफॉस्फेट ॲड होण्याची जी काही प्रक्रिया आहे त्याला म्हणायचं कॅपिंग. व्हॉट इज अ टेलिंग? Polyadenylation takes place at 3' end. It is called as the टेलिंग. ह्या टेलिंगमध्ये काय होत असते, जो फुल्ली प्रोसेस्ड हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA आहे त्याच्या 3' एंडला पॉलीॲडेनायलेशन प्रोसेस होत असते. ह्या टोटल एंटायर प्रोसेसला म्हणायचं टेलिंग. आता इथं 3 प्रोसेस कंप्लीट झाल्या, स्प्लायसिंग, कॅपिंग, टेलिंग. हिअर ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस completed. For translation, mRNA is transported out of the nucleus through nuclear pore. आपण मागे एक स्लाइड बघितली आहे, त्या स्लाइडमध्ये आपण बघितलेलं आहे ट्रान्सक्रिप्शन कुठं होतं आणि ट्रान्सलेशन कुठं होतं. ट्रान्सक्रिप्शन जे न्यूक्लियसमध्ये होत असते, न्यूक्लियसमध्ये ती प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर न्यूक्लियसमधून, न्यूक्लियर पोअरमधून तो ट्रान्सक्राईब झालेला mRNA बाहेर पडतो आणि पुढची जी एंटायर प्रोसेस आहे ट्रान्सलेशन, इट ऑकर्स इन द सायटोप्लाझम.